داخل ہو جاؤ گے اور اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تم 100% مسلمان نہیں بلکہ آدھے تیسرے اور آدھے بچے بن کر رہ جاؤ گے اور رب ذوالجلال کے دربار میں جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تمہارا محاسبہ ہوگا تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو زندگی تم کو دی تھی تم نے یہ زندگی کہاں گزاری؟ یہ عمر، یہ جوانی، یہ بھرپور طاقت ہے، یہ زندگی کی سانس ہے، تم نے اللہ کے حکموں کے خلاف گزاری یا تم نے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے گزاری؟ یہ سوال ہوگا۔ وہ مال اور دولت جو تم اسراف میں، فضول خرچی میں اور شادی کے کھانے کھلانے میں اور چوڑے کی رقم دینے میں اور داماد کو بھیک دینے میں یا بھیک مانگنے میں تم نے جو مال کمایا اور مال خرچ کیا اور دیا، پوچھا جائے گا اس مال کے بارے میں کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی وہ روایتیں اور وہ تہذیب جو ہم نے جنم دی ہے اس تہذیب کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ناپاک تہذیب ہے، یہ بہت غلیظ قسم کی تہذیب ہے جو ہم نے وجود میں لائی ہے۔ ہمارے لیے تو پیاری تہذیب تو وہ معیاری تہذیب ہے جو معیاری تہذیب مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے ماحول میں، صحابہ کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانی آیتوں کے نزول ہوتے ہوئے جو تہذیب قائم کی تھی وہی تہذیب ہم سب کے لیے پیاری تہذیب ہے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا اور بے حیائی کے اس دلدل سے ہمیں بچنا ہوگا۔ آج شور ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ اور لڑکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا نے اس کو بہت پھیلایا ہے اور جو فگر کہا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں ارتداد کو چلی گئی، مرتد ہو گئی، یہ بہت غلط نیوز ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر پھیلائی بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ سوشل میڈیا یہ یہودیوں کی چال ہے، ہم ان کی چال میں آ گئے اور ہم نے اپنے مسلمان سماج کو جو ہے بدنام کرنے میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے بدنام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو۔ کس کو بدنام کر رہے ہو؟ کس ناک سے اور کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے اور ایک واقعے کو 1000 مرتبہ گردشیں کر کے اس صورت کو مست کر رہے جو حقیقت پر مبنی ہے؟ ہمیں اس سلسلے میں بہت آگاہ رہنا پڑے گا۔ ہاں کچھ واقعات ہو رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، اور اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے گمبھیر ہے، لیکن سماج کو بدنام کرنے کے لیے اس کے بگڑ کو بہت زیادہ اور غلو کر کے بتلا کر ہمارے مسلم سماج کی جو تصویر ہے اور جو آئینہ ہے اس کو غیروں کے سامنے بتلا کر ہماری امیج کو خراب کرنا اور امت محمدیہ کو بدنام کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ وہ جو واقعات اور حادثات پیش آ رہے ہیں وہ کیوں پیش آ رہے ہیں، اس کو اس کے سبتے پاک کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی وہ تدبیریں ہیں جن پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بچی کو ایسے کالج اور اسکول میں داخل کراتے ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، اور 6-7 گھنٹے تک آپ کی لڑکی ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھتی ہے اور آپ نتیجے کے انتظار میں اللہ سے دعا کریں اے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو حیادار بنا دے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایسی دعا کیوں کی جا رہی ہے جہاں دعا کے خلاف اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں؟ آگ میں ہاتھ ڈالیں، رب ذوالجلال سے کہیں دعا کریں اے اللہ میرا ہاتھ مت جلائیے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، بدعقلی کی بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھیں، لیکن تعلیم کے خاطر اپنی بچوں کی حیات کو ان کی زندگی سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اس امت کو، اس سماج۔ ہمارا سماج اتنا برا نہیں ہے، مسلمان لڑکیاں ابھی کی عزت کے ساتھ ہیں، عصمت کے ساتھ ہیں، حیا کے ساتھ ہیں۔ ہماری مسلمان عورتیں حیا پر اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اتنا بڑا فگر ہو نہیں سکتا جتنا بڑا فگر سوشل میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو امت محمدیہ کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے ہم جڑ جائیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، بہت بڑا بھاری ظلم اس کتاب کے ساتھ کیا ہے، ہم نے سب کا حق ادا کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی اس منزل کتاب اور یہ مقدس کتاب قرآن مجید جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب خط پر اتارا گیا، کیا ہم نے اس قرآن مجید کا حق ادا کیا؟ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھیے، اس کو چومیے، اس کو سینے سے لگائیے، اپنے ربوں سے لگائیے اور کہیے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس پر عمل کیجیے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی
कोशिश कीजिए। याद रखिए, अगर हमने इस कुरान मजीद को नहीं पढ़ा और इससे बेइतनाई बरती, गफलत बरती, इसको सिर्फ ताकों पर सजाए रखा, तो याद रखिए कल क़यामत के दिन नबी अल्लाह ताला से हमारे बारे में शिकायत करेंगे, या कौमी या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। यही तो वो लोग थे जिन्होंने इस किताब को छोड़ दिया था, इस किताब को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अल्लाह से शिकायत नबी करेंगे, क्या हमारे लिए बात बर्दाश्त? सबसे पहले अल्लाह की किताब से आगे हों। दूसरी बात, नबी की सीरत पढ़िए, अल्लाह की नबी की जिंदगी को शुरू से आखिर तक पढ़िए। अखलाक नबी के, किरदार नबी के, अखबार नबी के, जिंदगी नबी की, आपका चलना, उठना, बैठना, बात करना, गुफ्तगू का अंदाज, और आपका लोगों के साथ सुलूक, बेवाओं के साथ, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ, मुहताजों के साथ, तंदरतों के साथ, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, बिल्कुल हर अफराद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बड़ों के साथ और छोटों के साथ और पड़ोसियों के साथ और मुसाफिरों के साथ क्या सुलूक नबी का था, वही सुलूक अगर हम अपनी जिंदगी में करने लगेंगे, इंशाअल्लाह ये हमारी इस्लामी तहजीब का इमेज पूरी दुनिया के सामने जाएगा। जो तामीर मिल्लत के जिम्मेदारान का ममनून हूँ, मशहूर होंगे, उन्होंने आप तक इस पैगाम को पहुँचाने के लिए मुझे मौका अता किया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इस मरकज़ी इजलास को अल्लाह ताला कबूलियत अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मौलाना गयाज अहमद कासमी साहब हमें मुखातिब फरमा रहे थे। मैं बड़े अदब के साथ दावत देता हूँ जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोहतमद हुमी पुलिस मजलिस तामीर मिल्लत को कि वो आए और हमें मुखातिब फरमाए। जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोहतमद हुमी पुलिस मजलिस तामीर मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल तामीर मिल्लत, आली जनाब गयास अहमद अरशादी साहब सदर सफा बैतुल माल, जनाब सैफुल रहीम फरगी साहब नायब मुतमद्दे उम्मी कुल तामीर मिल्लत, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहन, अभी एक लाजवाब, दिल को छूने वाली और दिमाग में हलचल पैदा करने वाली गुफ्तगू आपने मौलाना से समाज फरमाई। आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ बातें बताते हुए अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। ये प्रोग्राम रखने जब तय हुआ 10 रोजा इस्लाह माशरा, तो हमने डिसाइड किया कि इसमें कोशिश करेंगे कि अब के ज्यादा से ज्यादा हम ख़वातीन तक पहुंचे, क्योंकि हम इस बात को समझते थे कि 10 मर्दों पे मेहनत कर ले, अगर एक खातून पर मेहनत कर ली जाए तो हमारा समाज सुधर जाएगा। क्योंकि हमने इस बात से वाकिफ है कि 10 मर्द साहब पर जितनी मेहनत लगेगी उतनी ही मेहनत एक खातून पे लगेगी, लेकिन अगर एक खातून को हम इस्लाम के रास्ते पर ला दे, एक खातून को हम सीधे रास्ते पर ला दे, एक खातून के दिमाग में ये बात डाल दे कि उसकी सुबह होती है तो इस्लाम पर सुबह हो, जब उसकी दोपहर होती है तो इस्लाम पर दोपहर हो, जब उसकी शाम होती है तो इस्लाम पर शाम हो, तो ये बात याद रखिए कि एक खातून से एक समाज, एक खानदान, एक माशरा सुधरता है। और इसी बात के लिए हमने कोशिश की और आज के जलसे में भी हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा ख़वातीन को दावत दी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमें कामयाबी मिली। चंद बातें, जैसा मौलाना के लिए कहा कि सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि बात के एक तरह का पहाड़ बना दिया जाता है। हो सकते हैं कि चंद ख़वातीन हो, इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जो फिगर बताया जा रहा है ये डराने के लिए, एक धमकाने के लिए, एक बहकाने के लिए बातें हो रही है। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगा कि हमारी उम्मत की एक लड़की भी जाती है तो सारी उम्मत की तौहीन है। हमारी उम्मत की एक लड़की भी अगर बिगड़ती है, एक लड़की भी किसी गैर समाज में जाती है, एक लड़की भी किसी और मजहब में जाती है, तो इसके माने है कि उमर अहमद शफीक की ये तमाम मेहनत, तामीर मिल्लत की ये मशक्कत, सफा बैतुल माल की ये मेहनत और जमात इस्लामी की ये मेहनत, तमाम जमातों की मेहनत का आकार रख देगी।
لیکن اس کی وجوہات کیا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بہت کھل کے بات کر رہا ہوں, ان باتوں پر آپ غور کریے. سب سے پہلے میرے دوست صاحب نے بات کہی کہ ہم نے تعلیم تو حاصل کر رہی ہے کہ اگر میں 20 سال پہلے جاتا ہوں اس وقت کا معاشرہ دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم میں ہم بہت پیچھے تھے. لیکن آج جماعتوں کی اور لوگوں کی محنت ہے کہ آج تعلیم میں مسلمان کچھ حد تک صحیح ہم آگے بڑھے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جب ہم آگے بڑھے ہیں تو ہم اچھے اچھے پوسٹوں پر بھی ہیں, اور بات کہہ سکتے ہیں کہ IAS بھی ہم کر رہے ہیں, IPS بھی ہم کر رہے ہیں, بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کی ترقی کے ساتھ ان کی جو تربیت ہونا ہے اس تربیت میں ہم کہیں نہ کہیں کھیل رہے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں کی تربیت میں ہم پیچھے رہے. اور تعلیم ملت یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے نوجوان مرد اور خواتین دونوں کی تربیت کی جائے, اور اس تربیت کے لیے خواتین مرد اساتذہ کے ساتھ خواتین کو بھی آگے لایا جائے. دیکھیے معاشرہ کدھر جا رہا ہے. 2-4 باتیں مولانا نے اشارتاً کہی, میں آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں. آج کے معاشرے میں ہم سروے کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑی بات کو چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ مسلمان خواتین, ابھی میرے دوست نے کہا کہ پڑھی لکھی ہے, ان کے برابر کے لڑکے نہیں مل نہیں پا رہے ہیں. تو افسوس, سزائے افسوس کہ ہمارے یہاں جو شادیوں کا جو خرچہ ہو گیا ہے, اتنے علماء کرام کی گفتگو کرنے کے بعد, اتنی کوششیں اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمارے شادیوں میں جو خرچے, جو رسم و رواج ہے, ان رسم و رواج, ان خرچوں کی وجہ سے کئی خواتین آج گھروں میں بیٹھی ہیں, کئی خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں, یا سینکڑوں خواتین موجود ہیں. وہ ذرا اپنا جائزہ لے. ہم جہاں مجبوری تو یہ ہے, جہاں بیٹی کی شادی آتی ہے تو ہم بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, ہم جہیز کی بھی بات کرتے ہیں, ہم اچھی شادی کی بھی بات کرتے ہیں, ہم شادی میں کھانے کی بھی بات کرتے ہیں, ہم رسم و رواج کی بھی بات کرتے ہیں. جہاں ہماری لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے, جہاں ہماری بیٹی کی شادی کی بات آتی ہے, وہاں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہو جب لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو ہم ملاقات کرتے ہیں, بھائی یہ جہیز کا معاملہ کیا ہے, کہ سماج میں یہ حالت ہو رہی. جب ان کے لڑکے کی شادی میں جاتے ہیں تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. لڑکی والے جو مجبور ہے, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ لڑکی والے مجبور ہے, ان کے بات وہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں ایک خاصا نوجوان بچوں کا طبقہ ہے, اور یہاں میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے. میں سے گزارش کرتا ہوں آج اس جلسے میں, آج اس پروگرام میں یہ طے کر کے اٹھے کہ ہم جب بھی لڑکے کی شادی کریں گے تو اسلامی جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم شادی کریں. شادی میں کیا ہے, کہ یہ خود بات کہتا ہوں, شادی میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان آزاد دل تھام کے بات سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کو اتنا آسان کر دو, اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. اور آج مجبوری یہ بات ہو گئی ہے, حالات اتنے بگڑ گئے ہیں, ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا, اتنا مشکل کر دیا کہ آج زنا آسان ہو گیا. آپ کو میں بتاتے چلوں, بات چھپانے کی نہیں, آج کوئی ہوٹل بک کرو 2 گھنٹے کے لیے 200-400 روپے میں زنا ہو جائے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے شرم کی بات ہے. تو سینکڑوں لوگ دوسرے چلے دیجیے, اگر ایک بھی مسلمان لڑکا اور لڑکی اس معاملے میں انوالو ہے, اگر یہ خیال کرتے تو سارے مسلمانوں کی, سارے ماں بہنوں کی, سارے لوگوں کی سر سے چھوٹ جائے. سوچئے آج یہ جو سل آ گیا ہے نا, اس کو میں شیطان کہتا ہوں. یہ استعمال کی چیز ہے, لیکن یہ ہمارے پاس شیطان ہے. یاد رکھیے اس کی وجہ سے ہماری قوم جو ملت تباہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. ماں باپ سر دے دیتے ہیں, اس پر نظر نہیں رکھتے. میں پوچھتا ہوں, میں لوگوں سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گھر میں کہیں آپ باہر جاتے ہیں تو گھر کو لوٹ ڈالتے ہیں نا, کھوپر ڈالتے ہیں نا, گھر کو لوٹ ڈالتے ہیں, کس سے ڈالتے ہیں؟ یہ نہیں رہتی کہ گھر میں کچھ چوری نہ ہو, کوئی قیمتی سامان چوری نہ ہو, کچھ ہمارا نقصان نہ ہو. بتائیے کہ جب سے گھر میں ہے, گھر میں بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, بھائی بھی ہے, بہن بھی ہے, اور اس سے کو لوٹ ڈال رہی ہے, تو کیا بات ہے؟ کیا ماں چوری کرنے والی ہے, یا بیٹی چوری کرنے والی ہے, یا بھائی چوری کرنے والا ہے, یا باپ چوری کرنے والا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں وہ لڑکی وہ لڑکا خود چوری کر رہا ہے, اس لیے اپنے سر کو لوٹ ڈال. سوچئے کہ ماں سے بیٹی سر کے معاملے میں کیسا چھپا سکتی ہے, ایک ماں اپنے بیٹی سے سر کو کیسا چھپا سکتی ہے, ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کا سر کیسا نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس کے معنی یہ کہ سارے کا سارا معاشرہ برائی میں ڈوبے ہوا ہے. تعلیم ملت کے پروگرام اسی لیے رکھ رہی ہے, اسی سر کی وجہ سے لوگ زنا میں ملوث ہیں. لوگ کہتے ہیں زنا کیا ہے, یاد رکھیے جب
ہاتھوں سے لڑکی اور لڑکیاں دونوں موجود ہیں. میں دونوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب لڑکے ہاتھ سے انگلیوں سے لڑکیوں سے چاٹنگ کرتے, جب لڑکیاں لڑکوں سے چاٹنگ کرتے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے. جب آنکھوں سے غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. جب پیروں سے چل لیتے جاتے ہیں تو یہ پیروں کا زنا ہے. یاد رکھیے اس ہر چیز کی سزا قیامت میں آپ کو ہم کو ملنے والی ہے. تعمیر کام کرنے کی وجہ کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے کو سدھارے. مسلمان سوچ سکتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا, میں ایریا کا نام نہیں لیتا, رمضان کے بعد کی بات ہے, میرے خیال میں یہ پہلے کی پہلی بات ہے کہ میں ایک ایریا میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا. جب ہم ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں 4-5 بچے گرفتار ہوئے ہیں. بولا کس لیے گرفتار ہوئے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈرگس کے کاروبار کرنے والے. انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان میں. تو انہوں نے ڈرگس بولا مسلمان تھے, تو انہوں نے کہا اس میں 2-4 مسلمان بھی تھے. تو بڑا افسوس پریشان ہو گیا مسلمان. پھر جب میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ آپ سن کے حیران ہوں گے, نئے شہر کا واقعہ ہے, پرانے شہر میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو بچے ڈرگس بچوں سے جب بات چیت کی گئی, گفتگو کی گئی, تو انہوں نے بتایا کہ ان سے ڈرگس خریدنے والے 70 سے 80% لڑکیاں ہیں جو دھان کے مائیں ہیں. بڑی سن لیجیے 70 سے 80% لڑکیاں ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نظر جائیے, سر رکھتے ہیں, سر کا لاک کبھی نہیں کرنا چاہیے. لڑکیوں کے جانے آنے, لڑکوں پر بھی نظر, لڑکیاں ہی نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں لڑکوں پر زیادہ نظر آنا چاہیے. اس لیے کہ لڑکیوں کے طرف سے تو یہ کہا ہے کہ نقاب میں نکلو, لڑکوں کو تو یہ کہا جائے کہ ہر وقت آنکھیں نیچے رکھی جائے, آنکھیں ہر وقت نیچے رکھی جائے, آنکھوں کا گوشہ کیا جائے, آنکھوں کو پابند کیا جائے, کیونکہ آنکھوں سے بہت ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. ناظرین حاضرین کرام, تو میں بتا رہا تھا آج اس معاشرے میں زنا عام ہو گیا ہے, اس میں مسلمان بھی انوالو ہے. اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اور ایک جسم کیا ہے؟ آپ سوچیے, اگر آپ کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آپ کا جسم اس پوری پیر کی, اس جسم کی کانٹے کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے. ہاتھ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پیر تک جاؤ, زبان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کر رہا ہے آنکھوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آنسو نکلے. خود بخود کانٹا زور سے چبھتا ہے تو خود بخود آنسو نکل جاتے ہیں, خود بخود ہاتھ پیر تک جاتا ہے اور کانٹا ہم نکالتے. جب تک تکلیف ہوتی ہے اس جسم ساری جسم سارا اس کانٹے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یاد رکھیے آپ بھی مسلمان, میں بھی مسلمان, آپ میری بہن, آپ میرے بھائی, بتائیے اگر ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کی ایک لڑکی بھی بگڑتی ہے, ایک لڑکا بھی اگر بگڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری کو اس کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے, اس کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے, اس کی ذمہ داری اسٹیج پہ بیٹھے تو صاحب کی بھی ہے, اس کی ذمہ داری میری بھی ہے. یہی ذمہ داری کو ہم پوری کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. دیکھیے جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہیں بچے, آپ یاد رکھیے, آپ 7 زمین کے نیچے جا کے گناہ کر لیجئے, 7 سمندر کے اندر جا کے گناہ کر لیجئے, آپ آسمانوں پہ جا کے گناہ کر لیجئے, یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے کہ اللہ آپ کی شہرت سے قریب ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کو پیدا کیا گیا تو آپ کے ساتھ 2 فرشتے پیدا کیے گئے. آپ اس بات کو مانتے ہیں, اس بات کو اہل حدیث بھی مانتا ہے, اس بات کو سنت جماعت بھی مانتی ہے, اس بات کو جماعت اسلامی بھی مانتی ہے, اس بات کو تبلیغی جماعت بھی مانتی ہے, اس بات کو شیعہ بھی مانتے ہیں, اس بات کو بھوری بھی مانتے ہیں, اس بات کو خدشہ بھی مانتے ہیں. دنیا کے مسلمان جتنے آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 فرشتے پیدا ہوتے ہیں, ایک گناہ لکھتا ہے, ایک نیکیاں لکھتا ہے. آپ بتائیے ماں باپ سے چوری کریں گے, آپ بتائیے اساتذہ سے آپ چھپ کر کام کریں گے, آپ بتائیے اس سماج سے چھپیں گے, بتائیے اللہ سے کہاں چھپیں گے, ان 2 فرشتوں سے کہاں چھپیں گے, کس ایسے غار میں جائیں گے, کس ایسے گڑھے میں جائیں گے, کس ایسے سمندر میں جائیں گے, کس ایسے گھر میں جائیں گے کہ جو اللہ سے بچے گا. مجھے عمر فاروق رضی اللہ واقعہ یاد آیا, پچھلے 10 دن سے میں بھی پڑھا, صدر صاحب یہ واقعہ بہت بنتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, کون عمر جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد کوئی پیغمبر ہوں گے تو حضرت عمر ہوں گے. کون عمر جس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. کون عمر جو اسلام کے دوسرے خلیفہ جن کی خلافت میں ایشیا کا تقریباً حصہ, یورپ کا حصہ اور ساؤتھ افریقہ حصہ فتح کیا گیا تھا. اتنی بڑی حکومت دنیا میں کسی نے کی ہے نا آگے کر سکتے, اتنی بڑی حکومت حضرت عمر کی تھی. رات میں وہ نکل جاتے تھے, رات میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے, لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے, کون پریشان ہے, کون کھانا کھا رہا ہے, کس کے پاس تکلیف ہے,
बीमार है, किसको मदद की जरूरत पड़ गई, कौन चोरी कर रहा है, ये हालात मालूम करने के वाले के लिए आप निकलते हैं। एक बात, आप रास्ते से गुजरते हैं, रास्ते में देखते हैं कि घर से आवाज आ रही है, अब जब गौर से सुनते हैं तो माँ बेटी की आवाज है, माँ और बेटी दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो घर जो है वो एक कॉलोन का है, दूध बेचने वालों का घर है। माँ बेटी माँ से कह रही है, माँ आज बकरियों ने दूध कम किया है और हमें जो जरूरत है, जो दूध लोगों तक पहुंचाना है वो ज्यादा है, हम क्या करें। तो माँ कहती है बेटी दूध में थोड़ा पानी पिला लो, अपनी जरूरत पूरी हो जाएगी। बेटी कहती है माँ दूध में पानी मिला लो, खलीफतुल मुस्लिमीन का तो हुक्म है कि दूध में पानी न मिलाया जाए, और आप कह के दूध में पानी मिला लो। माँ कहती है क्या बेटी खलीफतुल मुस्लिमीन आके देख रहा है, जो दूध में पानी मिलाए तो आके देख रहा है। बेटी के जवाब पर कुर्बान जाइए, बेटी कहती है माँ खलीफतुल मुस्लिमीन तो नहीं देख रहा है, अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो देख रहा है, उसका डर है में जिससे बस पे पानी नहीं मिला सकती। ये गुफ्तगू हज़रत उमर सुनते हैं। दूसरे दिन सुबह मस्जिद मदीने मुनव्वरा में वो खातून को भी बुलाते हैं, उसकी लड़की को भी बुलाते हैं, वो खातून परेशान हो जाती है। हज़रत उमर रात का वाक़या तमाम सुनाते हैं, माँ को ताकीद करते हैं कि इसके बाद नसीहत करते हैं कि तुम्हें इसकी हरकत न करना, और उसके बाद में माँ से कहते हैं अगर तुम मुनासिब सब बेटे को बुलाते हैं, उनको बेटे की शादी कहते हैं कि तुम शादी करना चाहते थे, मैं इस लड़की को पसंद किया हूँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ से कहते हैं अगर तुम तैयार हो तो मैं अपने बेटी से, मैं अपने बेटे से इस लड़की की शादी करूँगा। देखिए हजरत उमर ने कैसे खानदान को चुना, हजरत उमर ने कैसी लड़की को चुना। आज हम जाते हैं तो पहले देखते हैं घर कैसा है, दरवाजे के अंदर घुसते सोचते हैं घर कैसा है, फिर बाहर गाड़ी ये नहीं है, वो बच्चों के साथ ले जाते हैं, जाते हैं तो बाहर गाड़ी ये नहीं है, देखो मैं जरा घर के अंदर जाते हैं तो घर का तमाम जायजा लेते हैं, और जायजा लेकर उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, लड़की को देखते हैं। अफसोस जाइए कितनी तकलीफ की बात है, एक लड़की को देखने के लिए 20-25-50 लोग आए। एक मेरे साथी है, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, मैं उनसे बात की तो बता रहे थे हम कहीं जा रहे थे, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहा हमारे बड़े भाई को बयान करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छा फिर मैंने कौन से दूसरे भाई है क्या, मैंने कहा हमारे एक ही बड़े भाई है। तो 3 साल पहले भी मैंने बयान के बारे में सुना था, उन्होंने कहा हम 3 साल से जगह लड़की पसंद नहीं, गारत करे अल्लाह ताला इनको या नेक तौफीक दे। 3 साल से लड़की को देख रहे हैं, लड़की पसंद नहीं आई। कितने लड़कियों को देखते हैं, कितने लड़कियों को तुमने शर्मिंदा किया, कितने लड़कियों को तुमने रुसवा किया। याद रखिए उसकी जगह तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी बेटी होगी तो वो भी ऐसी रुसवा, वो भी ऐसी रुसवा होगी। मुसलमानों से रुसवाई से बचो। बोलते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लड़कियां कैसे तकलीफ है, ये जिम्मेदारी भी औरतों पर है। मैं मर्दों से ज्यादा बात कहूंगा, ये जिम्मेदारी भी खवातीन पर है। दिल को जरा बड़ा करिए, जब भी जाए पढ़ी लिखी शरीफ लड़की को देखिए। पढ़ी लिखी तो मसला ही होगा कि जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी है, अभी मेरे दोस्त का लड़के पढ़े लिखे हैं, परसों इंटर का रिजल्ट आया, मैं बैठे हुए खलील साहब और इस्लामुद्दीन साहब बैठे हुए, दोनों के कॉलेजों से उनसे पूछिए रिजल्ट में कितना फर्क है, लड़कियां क्या सोचिए कभी अकेले में। मेरे माँ बहने भाई चाहिए यहाँ से ईशा की नमाज किया तो नमाज पढ़ी नकली, उसका अकेले में बैठ के मेरी बात हो। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं यहाँ आपके खलील रहता हूँ, सुबह फजर के बाद आके मेरा गिरबान पकड़ लीजिए। बताइए क्या ये इस्लाम है, क्या हम मुसलमान हैं, हमें सुन्नत का काम करने वाले जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इससे तो अच्छा है तू मर जाए, पूरी नमाज में जनाजा हो जाए, इससे बेहतर। सोचिए क्या आरे शादी में अब तो और एक बात हो गई, बड़े मजे की बात हो गई। हम बड़े शरीफ हो गए, बड़े इस्लामियात के ऊपर अमल करने वाले हो गए, हम निकाह करते हैं मस्जिद में, घर में ही आ सकते, बड़ा अच्छा माहौल बन गया है। शहर में बोल करेगा वहां तो नौशाद ब्यूटी पार्लर में फिर जरूर से फोकर तो मालूम होता है नहीं नौशा आ रही, बाजे वाले आ रहे, फिर मालूम होता है कि दोस्तान नहीं आए। नौशा निकलता है 10-11 बजे घर से और 12 बजे ये कहीं शादी खाने को पहुंचता है। बताइए वो शादी खाने में जिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके दिलों पर जान कर रही है। उसका चिच्चा जो बाप दाखिल है दुआ देने की जगह बदवा दे रहा है, उसका बुब्बा बदवा दे रहा है, बोला भाई मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं जा भी नहीं सकता, मैं शुगर पे चढ़ू, ब्लड प्रेशर है, मेरा हार्ट दिल की बीमारी भी है, मैं क्या करूँ, बेचैन होकर बैठे। कितनी दलील मैं से और हमारे बुजुर्गों से पूछा, से पूछा कि भाई ये शादी के लोगों को क्यों बुलाया जाता है।
یہ میں جب تاریخ پڑھ رہا تھا، اسلامیات پڑھ رہا تھا، معمولی سا اسلامیات کا میں طالب علم ہوں، میں ابھی پڑھنا شروع کیا ہوں، میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے جو روز آیا کرتے تھے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک 2-4 دن نہیں آئے، جب تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ 3-4 دن سے تشریف لے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ کیا کہا کہ میں نے کیا کر لیا؟ قربان جائے میرے رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ساری دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت خام میں بھی دیکھتے کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، ہم مدینہ جانے کی آپ کو کرتے ہیں، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر جانے سلام پیش کرنے کی ہر مسلمان کو حاضر رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم ولیمہ نہیں کرو گے؟ کیا تم ولیمے کی دعوت نہیں دو گے؟ لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلایا گیا۔ میں ہمارے بزرگان جن سے پوچھا کہ بھئی یہ شادی میں لوگوں کو بلانے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا عمر صاحب شادی کے معنی کیا ہے، ایک نیا خاندان شروع ہو رہا ہے، نیا قبیلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک خاندان کتنا بڑھ سکتا نہیں ہو سکتے، اس میں سینکڑوں لوگ ہوں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے علماء کرام بھی ہو، اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اچھے اچھے سینٹرز بھی ہو، اس لیے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، کہ وہ شادی میں آ کے نئے دولہا دلہن کے لیے دعائیں کریں۔ کیا کریں؟ دعائیں کریں، اس لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب میں کیا بولوں گا، دعا دینے کی بجائے 90% دولہے بدوا لے کے جاتے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی سوچیا، بدوا لے کے جاتے ہیں۔ شادی میں بتا تھا شادی میں کیا ہے، شادی اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے میں بتا نہیں سکتا۔ لڑکا لڑکی دونوں راضی رہنا، پہلا معاملہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی رہنا۔ دوسرا معاملہ دو گواہ ہونا۔ تیسرا اہم معاملہ دولہا مہر کی رقم، جوڑے کی رقم دے دینا۔ شادی میں خواہش نہیں کرنا، سوچ کر لیتے، گھر میں جا کے گھردار سوچ کر لے کے لے کے اس کا بولتے ہمارے کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جا سوچ کر لیتے معلوم ہوتا ہے اس کو ملنے والا ہے، یہاں پہ اچھا سونا بھی ملے گا، 50 جوڑے کپڑے بھی ملیں گے، خاندان مقدان بھی ملے گا، فلانی چیز بھی ملے گی، اچھے رہے تو فلیٹ بھی ملے گا، کار بھی ملے گا۔ اب بڑے صورت بنا کے بڑے شریف ہو کے بولتے ہمارے کو کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی، اس کے اندر ہم 2 خواہشات ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ تو بولتے ایک ذرا ہمارے رشتہ دار وغیرہ بہت ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے آستے شادی خانہ اچھا لے لو، غریب کے 4-5 لاکھ روپے چلے گئے۔ دوسری بات کچھ نہیں کرتا، شادی میں کھانا لے دو، کھانا بولتے اس کے 10-12 بچہ لے کے گھر بچ جاتا، دال بچ جاتے، 3 بچے اور ہے، سب سے زندگی میں پریشان ہوتا ہے۔ کہاں کی شرافت ہے بتائیے؟ میں نے کہا تو دوسری بات، تیسری بات مہر کی رقم دینا، کہ شادی میں کھانا مانگنا نہیں ہے، نہ شادی کھانے کی بات ہے، مہر کی رقم ہے، دولہا دے جس اپنے رشتے دار کے ساتھ۔ مہر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، میں اپنے پاس بھی دیکھا ہوں خاندان میں، جب مہر کی بات آتی شادی کی تو بڑی بڑی بات ہوتی، کتنے آدمی لا سکتے ہیں ہم؟ 800 نہیں 800 ہمارا خاندان بڑا 1000 آدمی ہے۔ ارے بابا مہر کیا ذرا نہیں، ہمارے خاندان میں 25,000 ہی دے ہمارا، ارے بچوں 5 لاکھ 10 لاکھ کی شادی کرا 1 لاکھ روپے مہر نہیں دے سکتا، کتنی شرم کی بات ہے۔ 1 لاکھ مہر نہیں دے سکتا، 50,000 دے سکتا نہیں، ہمارے خاندان میں 25,000 دیتا۔ ارے تمہارے باپ کی شادی ایسی کی تھی، میرے باپ کی شادی ایسی کی تھی۔ آج جو ہم کھانے کھا رہے ہیں، آج جو ہمارے پاس ڈشز ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بادشاہوں کے ٹیبل پہ ایسے ڈشز نہیں تھے، شہنشاہوں کے ٹیبل پہ ایسے کسی کھانے نہیں تھے، آج ہم وہ کھانے کھا رہے ہیں۔ میں جو بھائیاں بیٹھے ان سے بھی گزارش کروں گا، جو والدین بیٹھے ان سے بھی جب بھی مہر دیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ مہر دینے میں آپ کی عزت ہے، آپ کی شان ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا اہم عمل ہے۔ مہر نہیں ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں، شادی ہو گئی، اس کے بعد اور 3 چیزیں نہیں بھی ہوئی تو شادی ہو گئی۔ خطبہ نکاح ہے، جو خطیب ہمارے جو بھی نکاح دیتے ہیں، امام صاحب خطیب صاحب کیا ہمارے خالد صاحب دیتے ہیں، اور کیا ہے کھجور لٹانا ہے۔ آج کل تو بڑا اچھا طریقہ چلا، خوبصورت تھیلی ہونے میں کھجور بانٹتے، پر کھجور کو لٹانا ہے۔ اور آخری معاملہ کیا ہے؟ ولیمہ کرنا ہے، بس شادی ہو گئی۔ جتنے چیزیں دلہن والوں پہ نہیں ہے، پورے چیزیں لڑکی والوں پہ ڈال دی ہے، اور جتنے چیزیں لڑکی والوں پہ وہ بھی لڑکی والوں پہ ڈال دی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن یہاں ماں اور بہنوں کی سینکڑوں کی تعداد یہاں موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا، اپنے بزرگ اساتذہ سے گزارش کروں گا، آج یہاں سے جاتے ہوئے طے کر کے جائیے کہ ہم شادی کو آسان کریں گے نا آپ لوگ؟ زور سے انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ تعالی شادی کو آسان کریے۔ اس کی وجہ سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ عام جلسہ ہے، کبھی آپ ایسے آئیے جو ہمارے چھوٹے میٹنگ میں بتاتا ہے اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔
सकता इन शादियों की वजह से। एक आप ये कहिए कि शादियों में खर्चा कम करिए, वलीमा करना तो मैं रोकता नहीं, लेकिन फिर भी वलीमा भी एहतियात से करना चाहिए। शादियों में दूसरे कई लोग हैं। और इसके साथ साथ जो आखिरी मेरी अहम बात है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि घरों में डिसिप्लिन बना लेते हैं। माँ बाप से गुजारिश है, अपने बहनों से गुजारिश है, घर में अपने बच्चों को टाइम, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। जिंदगी इतनी मस्त है, चार अपने घर में बैठे हुए, चारों सिर पे लगे हुए, बाप का भाई को पता नहीं, भाई का भाई को पता नहीं, बाप माँ का बेटी को पता नहीं, बेटी का माँ को पता नहीं। कैसी जिंदगी है। शादी में जाता हूँ मैं तो बोलता हूँ, हमारे दोस्तों को भी बोलता हूँ, चार बड़े चार दोस्त अलग अलग फोन पे लगे हुए। अरे यार क्या है, कौन सा माहौल है? ये मुसलमानों का माहौल नहीं सकता, ये हज़रत के मानने वालों का माहौल नहीं सकता। माहौल को सुधारिए, माहौल को सुधारिए, अपनी माँ और अपने बच्चों पर नजर रखिए, बच्चों पर और वालिदैन अपने बेटों पर नजर रखिए। कौन से कॉलेज को जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का भी, मेरे दोस्त ने कहा, मुसलमानों का वक्त तो फजर से शुरू होना चाहिए, शाम में खत्म होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि अब क्या बोलूँगा, रात में 3-3, 4-4 बजे तक जगते हैं और उसके बाद सुबह फजर चले जाती है। ऐसा नहीं, ज़ोहर के वक्त उठते हैं, ज़ोहर भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, मगरिब इशा का तो कोई सवाल ही नहीं है। कई लोग, मुझे हमारे साथी बता रहे थे, परसों जलसा था तामिल इस्लाम माशरे का, मेरे ख्याल में विजयनगर की मस्जिद को बदला कहीं मुझे याद नहीं, वो बता रहे थे कि मुझे हैरानी हुई कि पुराने शहर और नए शहर में कई नौजवान बच्चों ने रोज़ा नहीं रहा। बोला ऐसा कैसा हो सकता मौलाना? तो उन्होंने कहा उमर साहब कभी होटलों का दौरा करो, जब आप होटलों में जाके झांके देखिए तो सैकड़ों नौजवान मुसलमान बैठे हुए जो बगैर रोजे के गुजारे। कितनी अफसोस की बात है। मैंने कहा मौलाना उसने अफसोस की बात की हो रहा, बोला उमर साहब ऐसा हो रहे, बोला जो कौम 5 वक्त नमाज में पढ़ती थी भूखे कैसे रहे? जो लोग 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह की राह में सजदा नहीं कर सकते, उन लोग भूखे कैसे रहेंगे भाई अल्लाह के वास्ते? मैं याद रखिए मुसलमान है और हमारा यकीन है, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, कोई मजहब को होने दीजिए या कोई खुदा को नहीं मानने वाला व्यक्ति, पर एक चीज को तो मानता है, खुदा को नहीं मानेगा, रसूल को नहीं मानेगा, पैगंबर को नहीं मानेगा और जन्नत को नहीं मानेगा, दोज़ख को नहीं मानेगा, लेकिन एक चीज को तो हर आदमी मानता है। वो क्या है? मौत को मानता है। दुनिया में कोई शख्स को ला ले और वो एक गवाही ले के मैं नहीं मरने वाला। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई आलिम, कोई आलिम, कोई साइंटिस्ट, कोई जला नहीं दीजिए, कहो से बोल दो भाई तुम नहीं मरने वाले, बता भाई तुझ भी मैं मरने वाला हूं, मौत के लिए। और हम तो मुसलमान हैं और हम मरने के बाद में हमारा ये ईमान है कि आपको खबर में भी जवाब देना है, आखिरत में भी जवाब देना है। खबर का जवाब भी निकल जाएगा, आखिरत का जवाब भी निकल जाएगा। लेकिन बताइए कि हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिम नबीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम क्या सूरत बताएंगे? क्या हमारी, हमें किस सूरत से हमारी शिफात करेंगे? वो ये बोलेंगे कि ये मुसलमान है, ये जो बगैर रुपये के थे, वो ये कहेंगे कि ये नौजवान है, फजर की अज़ान होती थी और ये सोते रहते थे, वो ये कहेंगे कि कई सैकड़ों बच्चियां गरीब बैठी हुई थी, इन्होंने शादियों में गैर मजहबी रसूमात अंजाम दिए। ये कहेंगे मुसलमान के सामने हम झूठ, आपने कहा कि मुसलमान हर बुरा काम कर सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हम झूठ बोलने वाले। क्या ये कहेंगे हम मुसलमान के सामने, आपने कहा चोरखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, हम हर वक्त चोरी करते थे। मुसलमान औरतों तो मर्दों का भी मामला है, शादी खानों में बैठते हैं, कई जगह देखा तो अफसोस होता है, 1 घंटा 2 घंटे के सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे गुफ्तगू होते हैं, दस्तक पे बैठ के खाना खाते हैं, उसके अंदर उठ के जान दो दस्तक तुमने हिम्मत शुरू करें। अरे नो ऐसे है, मर्दों में बोलो ना, औरतों में जाए नहीं, औरतों में ज्यादा रहता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मर्दों में ये आदत है नहीं, इस बात से क्या नहीं कर सकते। चोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कैसे मुसलमान कैसा होगा बताइए? ये चीजें, ये चेहरा लेके हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे। आप सोचिए, दिल को थाम के सोचिए। फिर एक दफे कहूंगा हमारी माँ और बहनों से, आप सुधर जाए तो खुदा की कसम सारा माशरा सुधर, आप सुधर जाएंगे सारा खानदान सुधर जाएगा। इस्लाम में जब जंग होती थी, खवातीन पानी लेकर पानी पिलाया करती थी, बर्फ पट्टी क्या करती थी। हज़रत उमर का जिक्र, हज़रत उमर फारूक के दौर पे ये चावल वगैरह में जो मिलावट किया जाता, सारी रियासत की इंचार्ज खातून थी। बताइए खवातीनों का, खवातीन की मेहनतें, खवातीन की जुस्तजू, खवातीन की कुर्बानियां थी जो इस्लाम हमारे तक पहुंचाया था। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और साथ में हमारे भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ
کہ آپ کے پیٹ نہیں ڈال کے بات کہوں کہ آپ وقت نہیں ہے کہ آپ یاد رکھیے ہم جو ہوتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت آ گئی, ہم بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو ماف لنچنگ ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی نے کہا کہ ہم خود اسلام پہ نہیں چلیں گے تو کون آ کے ہماری مدد کریں گے بتائیے؟ فرشتے آئیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 روپے آپ کی خدمت میں لکھ دیے, اب یہ آپ کے اوپر ہے. ارے خدا غارت ہے کہہ کر رسم ہے بابا, آپ کو معلوم ہے اگر بچی جوان ہے, سالی جوان ہے, اور بچہ اگر پاس کچھ واقعات ہے اس معاملے میں اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے, جا کے علماء کرام سے پوچھ لیجیے, اکیلے میں آئیے میں آپ کو بتاؤں گا یہ رسم کو ختم. ٹھیک ہے سانچا کہ آپ جائیے کریے گل پشی پھول پلاتے کریے, لیکن یہ جو انگلی پکڑنے کی رسم ہے اس کو ختم کریے. یہ آپ کی ذمہ داری یاد رکھیے, بہت بری رسم یہ ہے اسلام میں. مسلمانوں میں جو رسم آ گئی یہ ہماری رسم ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں. اس رسم کو آپ ختم کریے, آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل طے کر لیجئے. اور میں بول رہا ہوں کہ اگر خواتین طے کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہو کے نہیں سکتا. یا جتنے بیٹھی ہوئی خواتین طے کر لے کہ ہم نہ جہیز لیں گے, نہ ہم سانچا کریں گے, ہم سیدھی سادھی شادی کریں گے, تو خدا کی قسم کوئی روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. میں یہ بتاؤں اتنے خواتین بھی طے کر لے تو میرا چیلنج ہے 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر پورا حیدرآباد سدھر جائے گا. پورا حیدرآباد سدھر جائے گا. حیدرآباد سدھر جائے گا تو پورا ہندوستان سدھر جائے گا. یاد رکھیں, اگر میں وقت چھوڑ کے اپنے کام دھندے کو چھوڑ کے قوم کے پیچھے لگے ہوئے, اس کی کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ میں آپ سے کیا ضرورت ہے صاحب کو کچھ ملنے والا ہے؟ 1 روپیہ کبھی تعمیر نے ملا, کبھی تنظیم نے 1 روپیہ صاحب کو دیا نا, صدر صاحب کو دیا نا, ہم نے کبھی 1 روپیہ لیا. یہ تمام محنتیں مشقتیں اسی لیے ہے کہ ہم اسلام کی راہوں پر چلیں, اسلام کے راستے پر چلیں. آخری بات بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ وہ بات بولتے ہوئے اگر نہ بولوں تو میری تقریر بھیجا ہے کہ نماز کی پابندی کریں. یاد رکھیے کہ چاہے وہ تعمیر ملت میں کام کر لیجیے, آپ چاہے جماعت اسلامی میں کام کر لیجیے, چاہے گھر میں کام کریے, اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پورا کام بیکار ہے, پوری محنت بیکار ہے, آ کر آ جانے والی ہے. یاد رکھیے, کیونکہ مسلمان سب کر سکتا ہے, میں نماز نہیں چھوڑتا, زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. نماز کی پابندی کریے, اس لیے بھی پابندی کریے کہ کہا یہ جائے گا نماز فحشا اور منکر کاموں سے روکتی ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ فحشا اور منکر کاموں سے روکتی ہے. آپ اگر نماز کے عادی بن جائیے, میرا چیلنج ہے انشاءاللہ آپ بھی برائیاں آپ کے خود بخود رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بات لمبی ہو رہی ہے, باتیں نہیں کریں گی, پھر ملاقات ہوگی. پھر ایک دفعہ وہی گزارشات ہے کہ سر پہ نظر رکھیے, اس شیطان کو اپنے سے دور رکھیے, ساتھ سے شادی کریے, اور جھوٹ دھوکہ دہی فریب یہ مسلمان نہیں کر سکتا, اس سے بچیے. شکریہ. السلام علیکم. کل ہند مجلس تعمیر ملت ہمیں مخاطب فرما رہے تھے, آپ نے آپ کے جذبات, خیالات اور آج کے حالات ہمارے سامنے رکھیں. جو آج اس پلیٹ فارم پر مجھے مدعو کیا گیا ہے, اور میں تو ایک گناہگار ہوں, لیکن آل انڈیا تعمیر ملت کا میں ممنون اور مشکور ہوں جس نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ مہمان خصوصی اور حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظلمت کی اس دھوپ میں ہمیں ہمارے علماء اکرام اور ہمارے قوم کے رہنما و رہبروں کی ٹھنڈے سائے کی جو ہے نا ضرورت ہے. بالخصوص میں اسٹوڈنٹس کمیونٹی سے مخاطب ہوں. اگر یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہے تو میری باتیں سنیں, اگر نہیں ہے تو ان کے پیرنٹس میرا پیغام ان تک پہنچا دے کہ ہم انسان ہیں اور ہم بالخصوص مسلمان ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا حصہ ملا ہے, اور ہم کیوں نہ ناز کرے کہ شفیع امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم وہ مسلمان ہیں جو نمرود سے مقابلہ کرے, ہم وہ مسلمان ہیں جو شیطان سے مقابلہ کرے, ہم وہ مسلمان ہیں جو فرعون سے مقابلہ کیے ہیں, ہم وہ مسلمان ہیں جو یزید سے مقابلہ کیے ہیں, اور کربلا کی خاک پر جو ہے نا ابن علی کے خون کو رواں دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا انسان تنائیتوں کا نیوتا ہے. مسلمان جو ہے نا اس سرزمین کے لیے جو ہے نا محبت ہے اور محبت کا سینہ ہے. مسلمان اس سرزمین کے لیے جو ہے نا پیار اور محبت, بھائی چارہ اور امن کو قائم کرنے والے ہم وہ لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیے آج ہمارے حالات کس طرح نازک موڑ پر چلے گئے ہیں. ابھی کڑوے گھونٹ ہمیں جو ہے نا بہت سارے پلائے جائے سے جو ہے نا ہمیں ہمارے ہوم گراؤنڈ پر لڑنا ہے. ہوم گراؤنڈ سے مراد جب اگر کوئی چیل, کوئی ایگل جو ہے نا سانپ کو جو ہے نا سانپ کا شکار کر کر جو ہے نا لے کر جاتی ہے, اوپر ہی اوپر لے کر جاتی ہے, اس لیے لے کر جاتی ہے کہ جو ہے نا
सांप उसको ढसे नहीं, और जो है ना जितना ऊपर जाएंगी वो सांप को जो है ना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जो है ना इस तरह से वो जो है ना सांप को बड़ी आसानी से जो है ना दबोच लेगी। तो हमें भी जो है ना हमारे जो है ना होम ग्राउंड पर जो है ना इनसे लड़ना और मुकाबला है करना है। जैसे कि हमारा होम ग्राउंड है मस्जिद, हमारा होम ग्राउंड मस्जिद है, जहां पर हम जो है ना शैतान को जो है ना डिफेंड कर सके, और जो है ना हमारे अंदर जो शैतानियत जो है ना पैदा हो रही है उसको जो है ना आका इनामदार, मदीने के ताजदार, गमज़दों के गमख्वार, बेकसों के मददगार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की जो है ना कम से कम कोशिश करे। मैं अपने तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना अपने बच्चों को जो है ना बुजुर्गाने दीन के जो है ना वाक़यात बताए और जो है ना सुनाए, ताकि जो है ना उनकी जिंदगियों में जो है ना इनकलाब पैदा हो, और जो है ना हमारी सफ़ों को जो है ना जो दरहम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबों को जो है ना नाकामयाब हम लोग कर दें। याद रखिए, मोबाइल फोन पर आज मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। मोबाइल फोन ना होता तो क्या होता? ओके, मोबाइल फोन होने की वजह से और आज हम और हमारी कम्युनिटी और बिलखुसूस हमारे जो है ना नौजवान बच्चे, 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, तालिबे इल्म से लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे का आज यही हाल है कि जो है ना दिन रात जो है ना हम हमारे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए हमारा मुस्तकबिल, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत को हम जो है ना तबाही और बर्बादी की मोड़ पर लेकर जा रहे हैं। मेरी उन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, और स्टूडेंट्स के वो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना अपने बच्चों को जो है ना 200 की किताब दिलाइए, 40,000 का मोबाइल फोन मत दिलाइए। और अगर आप मोबाइल फोन भी दिलाते हैं तो उनके ऊपर नजर रखिए किस तरह वो जा रहे हैं, सोशल मीडिया का किस तरह वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ना हमारे मुआशरे में जो है ना तबाही और बर्बादी ला चुका है। और मगरिबी तहजीब हमारी बस्ती, हमारी वादी, हमारे मोहल्ले में नहीं बल्कि हमारे घरों में जो है ना सर चढ़ कर बोल रही है मगरिबी तहजीब। वो मगरिबी तहजीब से जो है ना हमें जो है ना लड़ना है, पीसफुली लड़ना है, कानून के दायरे में रहकर लड़ना है, विदाउट एनी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें लड़ना है। याद रखिए, अगर ये तबाही हमारे मुआशरे में आज नहीं आती तो कोई जो है ना इमाम अहमद रजा जैसा मुजद्दिद या अल्लामा इक़बाल जैसा मुफक्किर बन जाता, कोई जो है ना अब्दुल हमीद जैसा जो है ना हिंदुस्तान की फौज में आकर जो है ना दुश्मनों के टैंकों को जो है ना तहस नहस कर देता, तो कोई जो है ना हजरत टीपू सुल्तान की शक्ल में जो है ना आकर जो है ना मिसाइल बनाकर जो है ना कौम का और जो है ना वतन का जो है ना नाम मशहूर और मारूफ कर देता। आज हमारी जरूरत है कि जो है ना हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को, माँ बाप को चाहिए कि जो है ना उनको बुजुर्गाने दीन के जो है ना वाकयात बताए, ताकि जो है ना वो खुद की इस्लाह कर सके, क्योंकि इस्लाह पहले हमें हमारे घर से शुरू करना है। एक क्वैट है मशहूर और मारूफ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले जो है ना हमारे अपने घरों से जो है ना हमारे को जो है ना इस्लाह करना है। अगर हम अपने हमारी इस्लाह हमारे घर के बच्चों की इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुआशरा जो है ना सुधर जाएगा। वो उसमें मैं भी हूं, आप भी है, सब लोग शामिल हैं। बहुत गलत बात है, आपकी फोटो का जो है ना गलत इस्तेमाल हो रहा है बाहर। आज आप देखिए हालात, सूरत हाल क्या है। आज जो है ना बिलखुसूस मुस्लिम गर्ल्स के साथ जो है ना उनकी इज्जत के साथ जो है ना खेला जा रहा है, उनको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर किया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम लड़की को हम बोले कि जो है ना आप जो है ना किसी गैर मुखल्ली, किसी गैर मर्द के साथ जो है ना आप उनको अपने दोस्ती मत बनाइए, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने स्नैपचैट पर जो है ना उनको फॉलो मत कीजिए। अगर उन्हें फॉलो करे तो उनको ब्लॉक करिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं उनकी इस्लाह के लिए तो वो बोलते हैं कि जो ना हम मॉडर्न जमाने के हैं, ये तो हमारे फ्रेंड्स है, क्योंकि हमारे तालीमी इदारे से वाबस्तगी रखता हूँ, क्योंकि जो है ना डेली मैं जो है ना ऐसे कई स्टूडेंट्स की जो है ना काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ। पहले खुद की इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ और स्टूडेंट्स की इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे और बच्चियां सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, अपने मोहल्ले को, अपने खानदान को, अपने घरों को जो है ना बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए। और लड़कियां कहते हैं कि जो ना हमारे दोस्त है, वो तो हम तो फ्रेंड की नीयत से, हम दोस्ती की नीयत से उनसे बात कर रहे हैं, हमारा तो कोई ऐसा वाकया, ऐसा कोई जो है ना मामला उनके साथ नहीं है। आप जो है ना अगर कोई चौराहे पे अगर हमारे बच्चे को देखे तो जो है ना चौराहे पर जो है ना कच्चा बादाम पर जो है ना रील बना रहे हैं, तो जो है ना लड़कियों को देखे तो अपने घरों में जो है ना मेरा दिल ये पुकारे आजा, उस पर जो है ना डांस की प्रैक्टिस कर जो है ना अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को और दीगर फ्रेंड्स को जो है ना अपनी वीडियो जो है ना वायरल कर रहे हैं। इसके असरात बहुत खराब होने वाले हैं, याद रखिए। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया यूज करने वाले और सोशल मीडिया पर 24 घंटे में से 16 घंटे एक्टिव रहने वाले वो स्टूडेंट से मुखातिब हूं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर आपको जगह जगह पर हदीस भी मिलती
ملتی ہے, آپ کو قرآن پاک کی تعلیم بھی ملتی ہے, آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتا ہے. آپ اس کو سنیے, آپ شیطان سے لڑیے. شیطان سے لڑیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئیں گے. بے شک لڑنا بہت مشکل ہے, لیکن جو ہے نا جب آپ رات میں جو ہے نا وضو کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سائنٹیفکلی بھی اور جو ہے نا اسلامی کے اعتبار سے بھی جو ہے نا آپ بہت فائدوں سے جو ہے نا سرفراز ہو جائیں گے. اسٹوڈینٹس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ سونے سے قبل وضو کر کے سوئیے, پھر دیکھیے آپ کا ذہن کیسا کشادہ ہوگا. آج ہمارے کو جو ہے نا عمدہ تعلیم حاصل کرنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ جو ہے نا جب سندر پچائی گوگل کے CEO بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے بتائیے. ہمارے پاس بھی وہ ٹیلنٹ ہے, سب سے بہترین مخلوق ہم ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. ہمارا ذہن کشادہ کسی سے اگر کمپیئر کریں تو دوسروں سے سب سے زیادہ جو ہے نا ذہن کشادہ ہمارا ہوتا ہے, کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم درود پاک پڑھتے ہیں. لڑکی کو اگر کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ سوشل میڈیا کا استعمال مت کریں تو بولتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہمارے فرینڈ ہیں, ہم فرینڈ کی نیت سے بات کر رہے ہیں. تو آپ اپنی تصویر غیر مرد کو جو ہے نا بھیجتے ہیں, کیا یہ جائز ہے بتائیے؟ آپ کو یاد نہیں کربلا کا وہ میدان جہاں پر بی بی زینب بے بسی میں بھی جو ہے نا ان کی حیا باقی تھی, ان کے گھر کے ان کے خاندان کے بچوں کو جو ہے نا شہید کیا جا رہا تھا. کربلا کی ریتیلی میدان میں جو ہے نا حضرت علی اکبر جو 18 سال کے نوجوان تھے, انہوں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نانا جان کی امت پر جو ہے نا اپنے سر کو جو ہے نا کٹوا لیا. اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننھے شہید تھے کربلا کے, انہوں نے جو ہے نا اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ یزیدی فوج جو ہے نا ہمارے اوپر ظلم اور ستم, حضرت امام حسین کے اوپر ظلم اور ستم کر جو ہے نا جب قافلہ شہیدوں کا قافلہ جو ہے نا کربلا سے دمشق اور مدینے کو لے کر جا رہا تھا, تو جو ہے نا یزید کا دربار بیچ میں لگتا ہے اور یزید کہتا ہے کہ جو ہے نا امام حسین کے گھر کے بچیاں خواتین کو ہیں ان کو میرے سامنے لاؤ بن کر. تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی سی بچی تھی, وہ چھوٹی سی بچی کو ایک یزیدی لشکر میں سے ایک شخص آیا اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جو ہے نا سامنے لایا. تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی جو کہتی ہے کہ خبردار, میں بی بی فاطمہ الزہرا شہزادی کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے نا غلام ہوں, خبردار تم جو ہے نا میرے ہاتھ کو جو ہے نا اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور جو ہے نا تیری آنکھیں جو ہے نا نکل جائے تو جو ہے نا مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور اپنی پھوپھی بی بی زینب کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ یہ غیر مرد جو ہے نا مجھے جو ہے نا ہاتھ لگا رہے ہیں اور پکڑ کر جو ہے نا لے کر جا رہے ہیں. تو آج تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو چاہتا تھا کہ یہ دو تقاریر تعمیر ملت کے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہو چکے ہیں, اور میں کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کروں, لیکن رفقا کے تجویز پر میں نے کچھ دیر آپ سے بات کرنے کی ارادہ کیا. یقین کیجیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں لڑکوں کو, لڑکیوں کو, خاص عمر بڑے بزرگ تو ہمارے جانتے ہیں کہ تعمیر ملت کیوں قائم ہوئی تھی. حیدرآباد جو 75 سال پہلے آیا وہ کس لیے آیا تھا, کیونکہ ہماری نئی نسل اس سے واقف نہیں ہے. اسی لیے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دیگر تنظیموں میں سنتے نظر آتے ہیں. تو برادران عزیز, نوجوان دوستوں, خاص طور سے آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ آخر تعمیر ملت کے بانی سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا مولانا سید غوث خاموشی صاحب, جناب مولانا سلمان سکندر صاحب, جناب عبدالرحیم قریشی صاحب اور بھی لوگ جو ہے تعمیر ملت کو, ہمارے پاس سینئر احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں کہ تعمیر ملت کی تشکیل کیوں کی گئی. برادران عزیز, گزشتہ 10 دن سے ہمارے کارکن ممبرز دن رات جو ہے پورے شہر میں کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیام کو پہنچایا جا سکے. اس میں حد الامکان کمی پائی جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جن نوجوانوں نے اس کو سنا ہے وہ برابر جو ہے اس کو
फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में हमको कैसे रहना है, हमको क्या करना है। हम क्या डरपोक होके जो है मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि किसी को छेड़ो मत, कोई छेड़ा तो छोड़ो मत। ये नारा है जो ख़वातीन के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, सबके लिए। और इसके सिलसिले में खलीलुल्लाह हुसैनी साहब को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, चुनाचे वहाँ उनको छुटकारा मिला था। ख़वातीन और हज़रात, बात बातें जो हैं हमारे माशरे में पाई जाती हैं, जिसका जिक्र उमर अहमद शफीक ने भी किया और जो है सफा बैतुल-माल के साहब रियाज शादी साहब ने भी किया। बात दरअसल ये है कि नमाज पढ़ना आम बात है कि नमाज घर में, हर घर में ख़वातीन भी पढ़ते हैं। ख़वातीन अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी पढ़ते हैं, और मर्द हज़रात तो माशाअल्लाह मसाजिद उनके लिए बनी हुई हैं, वक्त मुकर्ररा पर वो नमाज अदा करते हैं। लेकिन नमाज इतनी पढ़ने के बावजूद हमारे दिलों में वो कैफियत क्यों पैदा नहीं, सवाल ये। हम में वो तड़प, वो बेचैनी, वो अल्लाह के को राज़ी करने के लिए हमको कहा गया कि हदीस में आया है कि आप नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि खुदा को देख रहे हो। अगर तुम ये नमाज नहीं पढ़ सकते तो तुम ऐसी पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ में आपको ये हदीस मिलेगी। उसी तरह अगर हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो पूरा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर इंसान, और उनसे एक वक्त हुआ है कि उनकी पीठ में खंजर लगा, पीठ में खंजर लग गया। तो अब साहबा, दोस्त, अहबाब कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो खंजर को जो है खींच के निकालें, कोशिश कर रहे हैं खींच के निकालने की, लेकिन तकलीफ बढ़ रही है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने क्या कहा मालूम? हज़रत अली ने कहा कि मैं 2 रकात नफिल की नीयत बांध लेता हूँ, 2 रकात नमाज की नीयत बांध लेता हूँ, और नीयत बांधने के बाद आप लोग उस खंजर को निकालने की कोशिश करें। तो माशाअल्लाह जब खंजर निकाला गया तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और बखुशी जो है उन्होंने उस खंजर को सुपर्द कर दिया उनके साथियों के सामने। तो इससे सबक ये मिला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज में इतनी इस्तिग़राक़ रहता था, इस्तिग़राक़ रहने पूरा इन्हिमाक के साथ आप जो है आमादा हुए और खंजर निकल गया। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं ममीर, अंदर चले किसी पे तड़पते हैं ममीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। तो इस जिगर का ये जो कैफियत है ना, ये जो है हमारे दिलों में पैदा नहीं हो रही। मेरे जैसे नजर में आ रहा है, आप पे गौर करें, गौर करने के बाद उसकी तनकीद करना है, तनकीद भी करें, क्योंकि तामीर मिल्लत जो है तनकीद से नहीं घबराती, तनकीद से नहीं घबराती। हम हर तनकीद के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, और हमको करना चाहिए, खिलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। उसी तरह और जो है हालात में आता है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू अपने नौकर के साथ बाजार गए। बाजार जाकर नौकर से कहा, तुम अपनी पसंद का कपड़ा खरीद लो। तो हज़रत अली ने कहा, हज़रत अली के शागिर्द जो थे उन्होंने कहा, हुजूर आप अपने लिए कपड़े पसंद करें, हम तो गरीब हैं जी, हमको जो भी पसंद आएंगे हम ले लेंगे, आप अपनी पसंद का लीजिए। तो ये इसरार करने पर उन्होंने बेहतरीन कीमती कपड़ा खरीदा। कौन? वो जो हज़रत अली के साथ आए थे। हज़रत अली को जब खरीद लिया तो कीमती कपड़ा हज़रत अली ने अपने गुलाम को दिया।
اور मामूली जो कपड़ा था वो अपने लिए पसंद कर लिया। फिरा की खिलवतों में वो किबरियाई, खुदी की मुस्तफ़ों में वो मुस्तफ़ाई, खुदी की जलवतों में वो मुस्तफ़ाई। अकबाल का बहुत मामूली छोटा सा शेर है, खुदी की खिलवतों में किबरियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई। काश मैं इस शेर को ही आपके सामने तब्दील कर सकूं, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि उसकी तफसील में जाऊं। लेकिन आप ज़रूर उसको पढ़िए और उसके मानवियत को जो है देखिए। मेरी बहनें और जो बुजुर्ग हैं वो ख़वातीन, ख़ास तौर से आपकी तवज्जो दरकार है कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 5वां खलीफा जिनको कहा जाता है। क्यों? ये 4 खुलफा तो हैं, आप जानते हैं, हम जो ईमान रखते हैं। लेकिन बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी खलीफा खामिस करार दिया गया। तो इब्तिदा में वो बहुत शानदार कपड़े पहनते थे और बेहतरीन खूबसूरत अतर लगाया करते थे और जो है जरा बन ठन कर रहते थे। तो लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा बनाए गए, बनु उमैया से ताल्लुक़ था उनका, और जब खलीफा बनाए गए तो उनकी वो पूरी कैफियत जो पहले थी ज़िंदगी की, शान और शौकत से रहना और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात की तकमील करना, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से उनकी 2 बेटियां मिलने के लिए आई। मिलने के आने की वजह से ये बच्चियां हमारे जो है निकाब ओढ़ कर आए हैं, अपने चेहरे को छुपाते हुए आए हैं। ये मसाइल तो यहाँ के अलग है हिंदुस्तान के, और ख़ास तौर से कर्नाटक में भी जो हुआ, जो कुछ आप जानते हैं। तो वहाँ जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिलने के लिए उनकी 2 बेटियां निकाब लगा कर आई। लोग बोले कि यहाँ तो कोई बीजेपी की हुकूमत तो नहीं है, तो लगाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं जुमले मुतरज़ा के तौर पे कह रहा हूँ बात को। तो उन्होंने कहा अब्बा जान को पसंद नहीं है शरन, शरा में ये इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम भूखे रहकर प्याज की डल्ली खाकर अब्बू से मिलने आए हैं, कहीं अब्बू को वो पसंद नहीं आई तो हम नहीं चाहते कि हमारे अब्बू को तकलीफ हो। अल्लाह, कितना ख्याल अपने माँ बाप का, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। सूरह लुक़मान में पढ़िए कि कितनी जो है वो ताकीद की गई है वालिदैन का एहतराम करने के लिए, उनके आदाब सिखाए गए हैं। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पहली हमारी माँ हैं, वो जो है घर पे आए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ पढ़ते हुए आए। जहाँ आप जानते हैं कि हिरा की खिलवतों में इस तरह से आप बैठ कर वक्त गुजारते थे और फरिश्ते का इंतज़ार करते रहते थे। तो एक दिन फरिश्ता आया जब सूरह मुज़म्मिल का नुज़ूल हुआ। तो नुज़ूल होने पर हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा घबराए हुए से थे, घर पहुँचे तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा क्या बात है, कुछ परेशान से लगते हो। तो हुज़ूर ने कहा कि एक ऐसी कैफियत हुई, एक फरिश्ता आया, मुझे दबोचा और दबोच कर 3 मरतबा दबोचने के बाद मैंने पढ़ने के लिए कहा गया तो मैंने क़िरात पढ़ी। तो बीबी खदीजा आप जानते हैं कि कितनी अपनी दौलत, वो दौलत उन खातून थी मक्के की, और उन्होंने उस दौलत को इस्लाम की तरबीज के लिए, के फ़रोग़ के लिए उन्होंने अपनी दौलत निसार कर दिया। और बीबी खदीजा ने हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप लोगों की मदद करते हैं, आप गरीबों का ख्याल करते हैं, आप यतीमों की दस्तगीरी करते हैं, अल्लाह यकीनन आपको तकलीफ नहीं देगा। आप जो वाक़या सुना रहे हैं ऐसे लोगों के साथ हो सकता है जो लोगों का ख्याल नहीं करते।
जो सूद खाते हैं, ये तमाम बातें बीबी खदीजा ने दिलासा दिलाई और अपने पिता वर्का बिन नौफल के पास ले गई। ले जाकर जब वर्का बिन नौफल 97 ईयर्स ओल्ड थे तो उन्होंने अपने भतीजे दामाद समझिए कि उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप पर नबूवत आएगी, आप नबी कहलाएंगे क्योंकि आप लोगों की दस्तगीरी करते हैं। लेकिन एक बात ये भी सुन ले कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा उस वक्त तक कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, इयानत कर सकूं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या भाई मेरे साथ ये सलूक होगा इन लोगों का, जो कहते थे कि आप अमीन हैं जी, आप सादिक हैं, और वो अमीन और सादिक के ऊपर पथराव करके देश से बाहर कर देंगे। बड़ा ताज्जुब हुआ हुजूर को पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले बात बड़ी तवील हो जाएगी, मैं भूल देना नहीं चाहता, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि तामीर मिल्लत की जो इजलास होते हैं, वहाँ तरबियत दी जाती है, तो यकीनन नौजवान बच्चे जब छुट्टी हो, छुट्टियों के दिनों में या इतवार को प्रोग्राम का ऐलान अखबार में होता रहता है, या आप जो है हमारे दफ्तर से हासिल कर लें, तो इंशाअल्लाह हम जो चाहते हैं कि हमारे नौजवान मुजाहिद बनकर निकलें, खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की रज़ा के मरने के लिए उठें, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े से सीख दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो तामीर मिल्लत की तरफ से दी जाती है, शौकतुल्लाह मेमोरियल स्कॉलरशिप, इसके स्टूडेंट्स को पहले सर्टिफिकेट्स और प्राइज दिए जाएंगे। जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो सर्टिफिकेट और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। नैयर साहब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत इन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो पेश करेंगे।
नगर की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर समर्पण किए गए थे। इसी तरह न्यू मॉडर्न हाई स्कूल सन सिटी में समाचार मस्जिद जहाँ पर 43 स्टूडेंट्स इस कैंप में शरीक थे। इस कैंप के उस्ताद जो है वो तशरीफाए मंसूर गुजारिश करता हूँ तो सदर मदद से अपने स्टूडेंट्स से सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। आगे हमारा डॉक्टर साहब आप दिल्ली के बच्चों को सगाई करो जैसा सेंटर हासिल करें।